اردو ورلڈ وائز میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ ہم زیادہ تر خود سے جڑے رشتوں کو ان کے اچھا یا برا ہونے سے نہیں بلکہ اپنا یا پرایا ہونے پر پرکھتے ہیں، جبکہ یہ تو انسان کا اچھا یا برا کردار ہے جو وہ رشتے کو نبھانے میں ادا کرتا ہے، اور اسی سے یہ طے ہوتا ہے کہ وہ ہمارا کتنا اپنا ہے اور کتنا پرایا۔ طاہر اٹلی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے وہیں پر نوکری کرنے لگا۔ اسی نوکری کرتے ہوئے ابھی 2 سال ہی ہوئے تھے کہ اس کے والدین اسے کہنے لگے کہ وہ ایک بار پاکستان آ کر شادی کروا لے۔ انہوں نے اس کے لیے کئی رشتے دیکھ رکھے ہیں۔ دراصل طاہر کی والدہ ہر وقت فکر میں پریشان رہتی، کہیں ان کا بیٹا اٹلی میں ہی کسی لڑکی سے شادی نہ کر لے۔ اس وجہ سے اس کی والدہ جب طاہر سے بات کرتی تبھی وہ یہ کہتی کہ بیٹا آ کر شادی کروا لو۔ طاہر ہر بار یہ بات کہہ کر ٹال دیتا کہ ابھی مجھے اپنا کیریئر بنانا ہے، میں پھر ہی شادی کروں گا۔ طاہر کی والدہ نہایت ہی ہوشیار عورت ہونے کی وجہ سے اپنی ہر بات منوانا اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ ایک روز طاہر کو فون کر کے ناراض ہوتے ہوئے کہنے لگی، اگر اب کی بار تو نہ آئے تو پھر میرے مرنے پر بھی مت آنا۔ طاہر اپنی والدہ کے یہ الفاظ سنتے ہی کہنے لگا، ٹھیک ہے ماما، میں اس عید کو آؤں گا۔ ادھر طاہر کی والدہ کئی رشتے دیکھ چکی تھی اور انہوں نے ایک لسٹ بھی بنا لی تھی جو رشتے انہیں پسند آئے تھے۔ طاہر کی والدہ جتنی زیادہ جذباتی اور تیز مزاج تھی اسی قدر اس کے والد نرم مزاج تھے۔ طاہر کے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ طاہر کے والد ایک بہت بڑے بزنس مین تھے۔ طاہر کا مزاج بالکل اپنے والد جیسا تھا، جبکہ اس کا چھوٹا بھائی بالکل اپنی والدہ پر گیا تھا۔ وہ 2 ہی بھائی تھے۔ اس کا چھوٹا بھائی بھی پڑھائی کے سلسلے میں باہر ہی تھا۔ طاہر کے گھر پہنچتے ہی اس کے والدین بہت خوش ہوئے۔ طاہر مسکرا کر اپنے والدین سے کہنے لگا، اب میں آ گیا ہوں لیکن میں بہت تھوڑی چھٹی آیا ہوں، زیادہ دن ادھر نہیں رک سکتا، اس لیے آپ لوگوں نے جو بھی کرنا ہے جلدی کیجیے گا۔ طاہر کی والدہ اس سے کہنے لگی، ٹھیک ہے تم ابھی فریش ہو جاؤ، پھر اکٹھے مل کر ڈنر کریں گے، پھر بات کریں گے۔ طاہر اپنے کمرے میں جا کر فریش ہو گیا اور پھر اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر میں ہی اس کے دروازے پر دستک ہوئی اور ملازم طاہر سے کہنے لگا، میڈم آپ کو نیچے کھانے پر بلا رہی ہیں۔ طاہر اس سے کہنے لگا، ٹھیک ہے تم جاؤ، انہیں کہو میں 5 منٹ تک آتا ہوں۔ کھانا کھانے کے دوران طاہر کی والدہ رشتے کی بات چھیڑتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں یاد ہے نا، تم شروع سے ہی یہ کہتے تھے کہ تم ہماری پسند کی لڑکی سے شادی کرو گے، اس لیے میں نے کچھ لڑکیاں پسند کر رکھی ہیں، تم کھانا کھانے کے بعد ان کی تصاویر دیکھ لینا، پھر جو لڑکی تمہیں پسند آئے گی ہم ان کے گھر جا کر تمہاری بات پکی کر کے شادی کر لیں گے۔ یہ سن کر طاہر مسکراتے ہوئے اپنے والد کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے والد بھی اس کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ کھانا ختم ہوتے ہی طاہر کی والدہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور کمرے سے نکلتے ہوئے ان کے ہاتھ میں بہت سی تصاویر تھیں۔ طاہر کی والدہ نے ان تصاویر کو طاہر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے یہ سب لڑکیاں پسند ہیں، میں نے اپنے معیار کے مطابق ہی رشتے پسند کیے ہیں، مجھے امید ہے کہ تمہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی لڑکی پسند ضرور آ جائے گی۔ طاہر تصاویر پر سرسری سی نظر مارتے ہوئے بولا، ماما یہ کیا؟ یہ کہہ کر وہ اپنے والد کی طرف دیکھنے لگا۔ تب طاہر کی ماما طاہر کو جو دیکھ کر کہنے لگی، کیا تمہیں کوئی لڑکی پسند نہیں آئی؟ تم اس طرح اپنے والد کو کیوں دیکھ رہے ہو اور ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ طاہر ان سے کہنے لگا، آپ اچھے سے جانتی ہیں میری طبیعت کو، مجھے ایسی شوخ لڑکیاں پسند نہیں۔ یہ سنتے ہی طاہر کی والدہ تھوڑا سخت لہجے میں بولی، میں نے کتنی محنت سے یہ رشتے پسند کیے تھے اور تمہیں کوئی لڑکی پسند نہیں آئی، اور تم نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا
आपको जो रिश्ता पसंद है आप मेरी वहाँ शादी करवा दें। ये सुनते ही ताहिर अपनी वालिदा की तरफ देखने लगा और कहने लगा, अगर आप स्टैंडर्ड की बात करती हैं तो आप इतना भी अच्छी तरह जानती हैं कि खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए लड़का और लड़की दोनों की रजामंदी का होना जरूरी है। और अगर मुझे ये नहीं पसंद आई तो मैंने कह दिया कि आप चाहती हैं कि मैं आपकी मर्जी से शादी करके दुखी रहूं, क्योंकि मेरा आपसे मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। इतने में ताहिर की वालिदा गुस्से में आते हुए कहने लगी, ठीक है, तुम अपने बाप की मर्जी से शादी कर लो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम बाप बेटे को, तुम दोनों की आपस में हर बात एक ही होती है। तुम्हारे वालिद ने तुम्हें वर्गलाया होगा। ये सुनते ही ताहिर के वालिद समझ गए कि अब शायद उनमें आपस में ज्यादा बहस बढ़ जाए, इसलिए वो बात को खत्म करते हुए कहने लगे, नहीं ताहिर अपनी मर्जी से शादी कर सकता। हाँ, ये एक अच्छा और ताबेदार लड़का है, ये हमारी पसंद का भी ख्याल जरूर रखेगा। उसके बाद वो ताहिर को कहने लगे, ठीक है बेटा, तुम थक गए होगे, अपने कमरे में जाकर रेस्ट करो, बाद में बात करेंगे। ताहिर के जाने के बाद ताहिर के वालिद ने उसकी वालिदा से कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारी हर चाल को। ये अलग बात है, मैं तुम्हें किसी के सामने शर्मिंदा नहीं कर सकता। तुम दरअसल अपनी बहन के घर इसका रिश्ता करना चाहती हो। तुम सिर्फ उसे किसी तरह उस लाइन पर लाना चाहती हो, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो उस घर में कभी भी रिश्ता नहीं करेगा। ताहिर की वालिदा गुस्से से अपने कमरे में चली गई। अगले ही रोज ताहिर ने अपने वालिद से कहा, बाबा मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? इतने में ताहिर के वालिद ने जवाब दिया, नहीं बेटा, तुम जानते हो मेरे पास इतना टाइम कहाँ होता है, तुम एंजॉय करो और किसी दोस्त को साथ ले जाना। ये सुनते ही ताहिर कहने लगा, पाकिस्तान छोड़े हुए मुझे 5 साल हो चुके हैं और अब कहाँ दोस्त रहे। चलें, आप कोई अच्छी सी मार्केट का नाम बता दें या किसी अच्छे शॉपिंग मॉल का, मैं वहां पर जाकर खुद ही शॉपिंग कर लूंगा। इतने में ताहिर की वालिदा उसके पास आई और उससे कहने लगी, कहाँ जाने का इरादा है? देखो आज कहीं प्रोग्राम मत बनाना, तुम्हारी आंटी आ रही हैं, मुझे मालूम था कि तुम उनको मिलने नहीं जाओगे, इसलिए मैंने उनको आज शाम के डिनर पर दावत दी है। ताहिर ये सुनते ही हैरानगी से अपनी वालिदा की तरफ देखने लगा, फिर कहने लगा, अभी शाम में काफी वक्त है मामा, मैं तब तक आ जाऊंगा। ये कहकर ताहिर घर से बाहर निकल गया और गाड़ी में बैठते ही मौसीकी सुनने लगा। ताहिर एक बड़े से शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने लगा। शॉपिंग करने के दौरान उसे एक लड़की नजर आई और उसे देखते ही ताहिर जल्दी से उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा, ये सोचते हुए कहीं वो उसकी नजर से ओझल ना हो जाए। जरा बात सुनिएगा, ये कहते हुए ताहिर ने उस लड़की को रोका। लड़की ने जब पीछे मुड़कर देखा तो ताहिर कहने लगा, ओ मेरे खुदाया, तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली? शुक्र है मुझे तुम मिल गई। आयशा, तुम जानती हो मैंने तुम्हें किधर किधर नहीं ढूंढा। आयशा उसकी बात सुनकर दम रह जाती है और उससे ज्यादा उसे देखकर हैरान हो गई। आयशा इससे पहले कुछ बोलती, ताहिर उससे फिर कहने लगा, मैंने सोशल मीडिया पर कहां कहां नहीं तलाश किया, मैं सोचता था तुम्हारा कोई ना कोई अकाउंट होगा, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, लेकिन मैं नाकाम रहा। किधर थी तुमने अपना नंबर क्यों बदल लिया था? ताहिर आयशा पर धड़ाधड़ सवालों की बरसात किए आयशा से मुसलसल सवाल पूछ रहा था। आयशा वही सत्य की हालत में ताहिर की तरफ घूर रही थी। चलो कहीं बैठकर बात करते हैं, यूं रास्ते में खड़े खड़े कब तक बात करते रहेंगे? आयशा ने अभी तक एक लफ्ज भी नहीं बोला था और ताहिर ने जो मुंह में आया बोल दिया। ये सुनते ही आयशा उससे कहने लगी, ताहिर रुको तो, हम कहाँ जा रहे हैं? बस तुम खामोश रहो और मेरे पीछे चली आओ। ये कहकर ताहिर आगे बढ़ा और फिर कहने लगा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अगवा नहीं कर रहा। ये कहते हुए ताहिर खिलखिला के हंस दिया।
फिर वो उसी मॉल में एक कैफे में बैठकर उससे कहने लगा, क्या खाओगी? तुम्हारी पसंद की आइसक्रीम ऑर्डर करता हूँ। आयशा जल्दी से बोली, उसकी क्या जरूरत है, मेरा बिल्कुल भी कुछ खाने का दिल नहीं। सच में आयशा, तुम कुछ नहीं खाओगी? आइसक्रीम से तो पेट नहीं भरता, चलो थोड़ी सी चख लेना, इसी बहाने से हम यहाँ सुकून से बैठकर बात कर लेंगे। आयशा अपना हैंडबैग टेबल पर रखते हुए ताहिर से कहने लगी, तुम कब वापस आए? आयशा की बात खत्म होने से पहले ही ताहिर जल्दी से बोला, हाँ अभी 2 दिन पहले ही आया हूँ, लेकिन शुक्र है तुम मुझे मिल गई। रुको रुको, कहीं तुमने शादी तो नहीं करवा ली? आयशा ताहिर के इस रवैये पर बहुत हैरान थी। आयशा ने फौरन से कहा, नहीं तो। आयशा ताहिर के इस रवैये पर बहुत हैरान थी, क्योंकि ताहिर के मिजाज में बहुत ठहराव था और इससे पहले ताहिर कभी इतनी बात नहीं करता था। दरअसल आयशा और ताहिर कॉलेज में दोस्त रह चुके थे और उसके बाद ताहिर इटली चला गया और आयशा वही पाकिस्तान में ही पढ़ने लगी, लेकिन दोनों में दोस्ती काफी अच्छी थी। आयशा गहरी सांस भरते हुए ताहिर की तरफ देखने लगी। इतने में ताहिर फिर से बोला, शुक्र है तुमने शादी नहीं करवाई, बस अब तुम जल्दी से मुझे अपना नंबर दे दो, इससे पहले कि हम फिर बातों में ये बात पहुंच जाए और फिर से मुझे तलाश करना पड़े। अब मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम मुझे मिल गई। आयशा ताहिर की इस कदर बेताबी को समझ नहीं पाई कि ताहिर को एकदम से क्या हो गया है। फिर आयशा कुछ सोचते हुए बोली। फिर आयशा सोचने लगी, शायद ये इटली में रहता है, वहाँ पर उसे कोई ऐसा माहौल मिला होगा जिस वजह से ये बदल गया, इस कदर बातें करने लगा। लेकिन दरअसल ताहिर आयशा को बहुत पसंद करता था और उसने अपनी मोहब्बत का इजहार कभी नहीं किया था, ये सोचते हुए कि जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता वो आयशा को प्रपोजल नहीं करेगा। लेकिन इस बीच आयशा ने अपना नंबर बदल लिया। फोन नंबर बदल लेने की वजह से ताहिर और आयशा के दरमियान राबता टूट गया। जब ताहिर अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो वो बड़ी बेचैनी से आयशा की तलाश करने लगा, लेकिन आयशा नहीं मिली। अब जबकि उसको मौका मिला था तो वो किसी तरीके से आयशा को गंवाना नहीं चाहता था। इतने में आइसक्रीम भी टेबल पर रख दी गई। फिर आयशा कुछ सोचते हुए ताहिर से कहने लगी, तुम्हें अभी तक याद है कि मुझे मैंगो फ्लेवर पसंद है? हाँ बिल्कुल, असल में मैंने तुम्हारे बाद किसी से दोस्ती ही नहीं की, मतलब किसी लड़की से। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे हमारी रोज बात होती थी। आयशा, तुम जानती हो हम दोनों में कितनी गहरी दोस्ती थी, लेकिन तुमने अपना नंबर क्यों बदल लिया था? तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की? ताहिर पिछले 10 मिनट में कितनी बार बहाने से आयशा का नाम ले चुका था। उसकी बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि वो किस कदर आयशा से मोहब्बत करता है। आयशा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बस किसी पर्सनल वजह से मैंने वो नंबर चेंज कर लिया। तुम्हें कॉल क्यों नहीं की इसका जवाब मैं नहीं दे सकती। ठीक है, अब तुम भी बदल चुकी हो, पहले तो तुम मुझसे हर बात तकरीबन शेयर कर लेती थी। खैर आइसक्रीम खाओ। ये कहते हुए ताहिर ने आयशा को आइसक्रीम खाने को कहा, इससे पहले कि ये पिघल जाए। फिर ताहिर आयशा को टिकटकी लगाकर देखने लगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो आंख भी झपके। फिर आयशा उससे कहने लगी कि ठीक है ताहिर, मैं अब जाती हूँ, काफी वक्त हो गया है। ताहिर उसे कहने लगा, मुझे तुम्हारे घर का नंबर नहीं पता, तुम ठीक से एड्रेस बता दोगी? फिर आयशा ने ताहिर को अपने घर का एड्रेस लिखवाया और फिर ताहिर से पूछने लगी, तुमने शादी नहीं करवाई? ताहिर उससे कहने लगा, मैं कैसे शादी करवा सकता था, तुम्हारी जैसी मिली ही नहीं। ये बात सुनते ही आयशा के चेहरे पर शर्म से लाली आ गई। फिर आयशा कहने लगी, तुम भी ना। ये कहकर आयशा उठ गई और जल्दी से ताहिर उससे कहने लगा, मैं शाम में फोन करूंगा, अब ये ना हो कि तुम अपना मोबाइल ही बदल लो। आयशा मुस्कुराते हुए बोली, नहीं अभी ऐसा नहीं होगा। ताहिर जब घर में आया तो वो बहुत खुश था। उसको देखकर उसके वालिद बहुत हैरान हुए, ये सोचते हुए कि ताहिर को अच्छे से मालूम है
کہ آج اس کی آنٹی آئے گی، لیکن وہ پھر بھی خوش ہے، جبکہ طاہر اپنی آنٹی کے آنے کی خبر کو بھول بیٹھا تھا۔ وہ تو بس اب عائشہ کے خیالوں میں ہی تھا۔ طاہر اپنے نوکر سے یہ کہتے ہوئے کہ یہ سارے شاپنگ بیگ ادھر ہی رکھ دو، اسے کہنے لگا جاؤ جا کر اچھی سی چائے بنا کر لاؤ۔ طاہر کے والد نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا کیا بات ہے، لگتا ہے کچھ اچھی ہی شاپنگ کر لی تم نے، تم بہت خوش نظر آ رہے ہو۔ طاہر کہنے لگا نہیں بابا، میری اس خوشی کی وجہ کوئی اور ہے، بیٹھے میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ طاہر کے والد نے کہا ٹھیک ہے۔ طاہر کا اپنے والد کے ساتھ دوستوں جیسا ہی رشتہ تھا، وہ ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں چھپاتے تھے، لیکن طاہر نے عائشہ سے محبت کا راز اپنے دل میں ہی ہمیشہ چھپا کر رکھا، کیونکہ وہ کسی قسم کی بدنامی نہ تو عائشہ کے ماتھے پر ملنا چاہتا تھا اور نہ ہی اپنے لیے۔ طاہر کے والد اس کے پاس ہی بیٹھ گئے اور کہنے لگے بتاؤ طاہر۔ طاہر اپنی بات شروع کرتے ہی بہت خوشی سے اپنے والد سے کہنے لگا بابا آپ جانتے ہیں آج مجھے عائشہ ملی تھی، آپ کو پتا ہے نا میری ایک دوست تھی۔ اس کے والد نے کہا ہاں۔ طاہر بولا بس بابا مجھے اسی سے شادی کرنی ہے، آپ جانتے ہیں میں چھٹی بھی بہت کم آیا ہوں، اس سے پہلے کہ ماما مجھ پر کوئی حکم صادر کرے آپ آگے بڑھ کر یہ بات چلائیں، اور عائشہ کی بھی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، یہ سب سے بڑی اچھی بات ہے۔ یہ ساری بات طاہر کی والدہ سن لیتی ہے، لیکن وہ اس کے پاس تب آئی جب وہ اپنی بات ختم کر چکا تھا۔ طاہر کی والدہ نہیں چاہتی تھی کہ طاہر اور اس کے والد کو یہ احساس ہو کہ اس کی والدہ نے یہ ساری بات سن لی ہے، کیونکہ وہ تو کچھ اور ہی پلان بنا کر بیٹھے تھی۔ طاہر کی والدہ اس سے کہنے لگی میں سوچ رہی تھی آج کھانے میں کیا بناؤں۔ طاہر ان سے کہنے لگا کچھ بھی بنوا لے، میں سب کچھ ہی کھا لیتا ہوں، اور آج تو میں سب کچھ کھا لوں گا۔ تب طاہر کی والدہ کو طاہر پر بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ من ہی من میں کچھ اور سوچ کر بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ آرام کر لو، تھوڑی دیر میں تمہاری آنٹی لوگ بھی آتے ہوں گے۔ یہ سنتے ہی طاہر کو یاد آ گیا کہ آج تو اس کی آنٹی نے آنا تھا، پھر اس کا تھوڑا موڈ خراب ہو گیا اور وہ اپنے والدین سے کہنے لگا آپ میری شاپنگ نہیں دیکھیں گے؟ طاہر کے والد نے کہا ہاں دکھاؤ تو کیا لے کر آئے ہو۔ اتنے میں طاہر کی چائے بھی آ گئی۔ طاہر چائے پی کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ طاہر کی آنکھوں کے سامنے عائشہ کا چہرہ بار بار آ رہا تھا۔ طاہر کو تو جیسے پوری دنیا مل گئی، لیکن ابھی کچھ مرحلے اور طے کرنے باقی تھے، جس کے بعد عائشہ کو ہمیشہ کے لیے طاہر نے اپنا بنانا تھا۔ ابھی طاہر کو کمرے میں آئے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ طاہر نے دستک کی آواز سنتے ہی کہا کون ہے؟ اس کے ملازم نے کہا سر آپ کو نیچے میڈم بلا رہی ہیں، کچھ مہمان آئے ہیں۔ طاہر فوراً سے سمجھ گیا کہ اس کی آنٹی آ چکی ہے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے تم جا کر ماما کو بولو میں تھوڑی دیر میں آؤں گا، میرے سر میں درد ہے۔ دراصل طاہر یہ اس لیے کہہ رہا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہی اپنی آنٹی کے پاس جا کر بیٹھے۔ اگر وہ ان کے پاس زیادہ دیر بیٹھے گا تو کوئی نہ کوئی بات ضرور ہو جائے گی، جو کہ وہ نہیں چاہتا تھا۔ 2 گھنٹے کے بعد طاہر جب ڈرائنگ روم میں گیا تو وہاں پر اس کی آنٹی اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس کی ماما سے بات کر رہی تھی۔ طاہر کو دیکھتے ہی وہ سب خاموش ہو گئیں اور اس کی آنٹی جلدی سے طاہر کو کہنے لگی تمہیں ہمارے آنے کی خوشی نہیں ہوئی؟ یہ سنتے ہی طاہر نے سلام لی اور کہنے لگا نہیں آنٹی ایسی تو کوئی بات نہیں، میں شاپنگ پہ گیا تھا اور اس وجہ سے تھوڑا تھک گیا تھا اور پتہ ہی نہیں چلا میری آنکھ لگ گئی۔ اتنے میں طاہر کی والدہ بات کو سمیٹتے ہوئے کہنے لگی ہاں یہ تھک گیا تھا، اس کے سر میں درد تھا اس لیے یہ ابھی آیا ہے۔ طاہر منہ بناتے ہوئے ایک صوفے پر آرام سے بیٹھ گیا، جبکہ ہمنا اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ ہمنا وہی لڑکی تھی جس کو لے کر ہمیشہ سے طاہر کی والدہ یہ خواب سجاتی رہی کہ طاہر سے اس کی شادی کرے گی، جبکہ طاہر شروع سے ہی ہمنا کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا۔ ادھر سے
हन्ना की वालिदा ने भी उसके दिल में ये बात अच्छे से बिठा दी थी कि उसकी शादी वो उसकी आंटी के घर ही करेंगी, जबकि हन्ना भी कहीं ना कहीं ताहिर को पसंद करती थी।